પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્ય કૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદ વિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણા મૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. તત્વ જિજ્ઞાસુ સજ્જનો, ભગવત કૃપાથી શુક્લ યજુર્વેદીય કાણવ શાખાની ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદના શાંકર ભાષ્ય સહિત વિચાર ક્રમાનુસાર 16મા શ્લોકના ભાષ્યનો વિચાર ચાલી રહ્યો છે. 45મા પાના ઉપર આ શ્લોકમાં જે સમુચ્ચયકારી છે એટલે કે અહંગ્રહ ઉપાસક, કયો અહંગ્રહ ઉપાસક, કે જેનો વ્યષ્ટિ શરીરમાંથી અહમ અને મમ ભાવ છૂટી ગયો છે અને અધિદેવ પરિચ્છેદની અંદર જે પ્રાપ્ત થવાને યોગ્ય છે એવા અધિકારીની જે વ્યાહૃતિ અવયવ જે પુરુષ છે એની સાથે એકત્વની પ્રાર્થના આ શ્લોકમાં કરવામાં આવી છે. એટલે સમુચ્ચયકારી એટલે જેણે ઉપાસના સહકૃત કર્મનું અનુષ્ઠાન કર્યું છે એવો વ્યક્તિ ભગવાન આદિત્યને પ્રાર્થના કરે છે. ભગવાન આદિત્ય માટે 5 વિશેષણોનો પ્રયોગ કર્યો. પૂષણ, એકર્ષે, યમ, સૂર્ય અને પ્રાજાપત્ય. આ 5 સંબોધન કર્યા, 5 વિશેષણોનો પ્રયોગ કર્યો. અને સમુચ્ચયકારી ભગવાન સૂર્યનારાયણને શું કહે છે? વ્યુહ રશ્મિન સમૂહ એવું કહે છે
यानी रश्मिन समूह व्यूह, तो तमारी जे किरणों छे ए किरणों ने तमे समेटी लो। व्यूहन समूहन बे कार्य है। व्यूहन समूहन एटले के विगमय, जो 2 नंबरनी टिप्पणी में कहे व्यूह विगमय, एटले के तमे एने समेटी लो शू, तमारी किरणों। रश्मिन स्वान रश्मिन समूह व्यूह, यानी एक कर लो, उपसंहार करी लो। जेम सायंकाले संध्या काले सूर्यनी किरणों जे छे ए भगवान सूर्यनी अंदर जे छे ए समाई जाय छे, एटले अस्ताचलना सूर्यने जोवामां आपणी आंखोने कोई तकलीफ थती नथी। त्यारे सूर्यनो अस्त थवानो होय छे त्यारे किरणों जे छे ए भगवान सूर्यनी अंदर समाई जाय छे। पण मध्याह्न काळे जो सूर्यનું दर्शन आ नरी आंखथी करवानुं होय तो थई शकशे? नहीं थई शके। कारण के ए वखते भगवान सूर्यनी प्रखर तेज किरणों फैलायेली होय छे, एटले सूर्यनी सामे जोवुं पण अशक्य बनी जाय छे। पण सायंकाळमां लाल घूम भगवान सूर्य जे छे ए आपणी आंखे थी देखाई जाय छे। तो ये भगवाननुं कल्याणतम रूप छे। केवो? आदित्य भगवाननुं कल्याणतम रूप छे। अने मध्याह्न वखतनो जे भगवान सूर्यनुं रूप जे छे ए ज्योतिषमद रूप छे, तेजोमय रूप छे। तो तेजोमय रूपना दर्शन करवा होय तो थई शके छे? आपणी आंखो जे छे ए अंधारा आवी जाय ने सामे। तमे जो जोवा जाओ तो आंखोनी अंदर सामर्थ्य नथी, एटले ए भगवाननुं कल्याणतम रूप नथी, एटले के तेजोमय रूप छे। अने सायंकाळे कल्याणतम रूप छे। एटले कहे छे के रश्मिन समूह व्यूह तेज, यानी आ तमारी जे तापक ज्योति छे एने तमे उपसंहार, एटले के उपसंहार कर दो। शा माटे आवुं कहे छे? तो आ श्लोकनो जो अंतिम चरण छे शुं कहे छे जो यत्ते रूपम कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। समुच्चयकारी उपासक भगवान सूर्य ने शुं कहे छे? यत्ते कल्याणतम रूपम, तमारू जे कल्याणतमम रूप छे। यत, यत मने जे, यत शब्दनो अर्थ थाय जे, ते एटले तो तमारू, तमारू जे कल्याणतमम एटले के अत्यंत शोभनम जे रूप छे तत्ते पश्यामि। तत्ते, ते जो 4 नंबरनी टिप्पणी हूँ के तव आत्मन भवतः एटले के तमारू। तवात्मन शब्दनो अर्थ छे भवतः एटले तमारू जे कल्याणतम रूप छे ए प्रसादात पश्यामि। तत् एटले तमारा कृपा प्रसादना कारणे हूँ जोई शकूं छुं। पश्यामी नो अर्थ त्यां क्रिया करवानी छे पश्यानी, एटले एक कल्याणतम रूप जे छे ए हूँ जोवा मांगू छुं। एटले अहंग्रह उपासक जे छे ए ए अंतकाल एटले के मृत्यु समय पण अहंग्रह उपासक छे एनुं ज्यारे मृत्यु थाय त्यारे मृत्यु समये पण एटले के अंतकाळमां पण वाणी अने मनथी अहंग्रह जे चिंतन छे एनो व्यापार चालू रहेवो जोईए एवुं आनाथी सिद्ध थाय छे। एवुं जो टिप्पणीकार एवुं कहे छे। टिप्पणीकार शुं कहे छे? 6 नंबरनी टिप्पणी जो नीचे
અહં ગ્રહ ઉપાસકેન અંતકાલેપી તથૈવ વાંગ મનસે વ્યાપારયિતવ્યે ઇતિ સૂચયન આહ કિંચ અહમ ઇત્યાદિ. જો અહંગ્રહ ઉપાસક જે છે, અહંગ્રહ ઉપાસકે શું કરવું જોઈએ? અંતકાલે એટલે કે જ્યારે આ શરીર છૂટવાનું છે એ વખતની વાત છે. શરીર જ્યારે છૂટવાનું છે ત્યારે અંતકાલે પી તથૈવ, અને પહેલા જે રીતે અધ્યાત્મ પરિચ્છેદનો પરિત્યાગ કરીને અધિદેવ પરિચ્છેદનું જે ચિંતન કર્યું છે એ ચિંતન વાંગ મનસે વ્યાપારી તવ્ય મૃત્યુ સમયે પણ આ ચિંતન કરણીય છે. હવે ટિપ્પણીકારે બીજી વાત કહેજો. અનેન ચ મળ્યો ને, અનેન ચ ભેદ ઉપાસનમ ભૃત્યવદ યાચનમ ચ ન દેવતા પ્રસાદ કરમ વેદ અભિપ્રેતમ ઇતિ ધ્વન્યતે. બોલો, વર્તમાન કાળમાં આપણે જોઈએ છીએ કે અનેકો એવા અવૈદિક સંગઠનો એટલા બધા અત્યારે બળવાન છે, ધનના કારણે, બાહુબળના કારણે, રાજનીતિના કારણે એટલા બળવાન છે કે જે સંગઠનોની અંદર ભેદની ઉપાસના થતી હોય. ભગવાન મારાથી જુદા, હું એનાથી જુદો, હું અત્યધિક ભૃત્ય, હું ભગવાનનો ભૃત્ય, ભગવાન મારા સ્વામી. તો આ ભેદ ઉપાસના થઈ ને, એ શું થઈ કહેવાય? ભેદ ઉપાસના. તો આ ભેદ ઉપાસના એ વેદને માન્ય નથી. વેદોમાં ભેદ ઉપાસનાનું કોઈ સ્થાન નથી એવું કહે છે. જો અનેન ચ ભેદ ઉપાસનમ, એક તો ભેદ ઉપાસના, પછી ભગવાનના મંદિરમાં જઈને ભૃત્યવદ યાચનમ, ભૃત્ય એટલે નોકરની જેમ માંગણી કરી, ભગવાન આ આપો તે આપો. એ જે છે એ દેવતા પ્રસાદ કરમ ન, એ દેવતાને પ્રસન્ન કરવા વાળી ઉપાસના નથી સજ્જનો. ન વેદ એટલે વેદ અભિપ્રેત, વેદની અભિપ્રેત નથી. વેદ તો કહે છે કે હું તો અધિકારપૂર્વક જ તમારી સાથે એક થવા યોગ્ય છું. મેં ઉપાસના કરી છે એટલે હું તમારી પાસે કઈ રાંક થઈને આ માંગતો નથી, મારો અધિકાર છે. એટલે કહે છે કે, એટલે કહ્યું કે કિંચ અહમ ન તો ત્વામ ભૃત્યવદ યાચે. જો હું કે ભૃત્યની જેમ તમારી પાસે હાથ જોડીને એવો નથી કહેતો કે તમે મને કર લો, પણ તમારું જે કલ્યાણતમ રૂપ છે ને એ રૂપને પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય મેં ઉપાસના કરે છે. મારું એ પ્રકારનું ચિંતન છે. કેવું ચિંતન છે? જો આગળ બતાવીએ, યો અસૌ પુરુષ સો અહમ અસ્મિ, એ ચિંતન છે. કિંચ અહમ ન તુ ત્વામ ભૃત્યવદ યાચે, કે છે કે ત્વામ, હું તમારી પાસે ભૃત્યની જેમ યાચના નથી કરતો. એટલે ભેદ ઉપાસના અને ભૃત્યવદ યાચન એ વૈદિક નથી, એ પછી પૌરાણિક ઉપાસનામાં આવે છે. ભૃત્યની જેમ માંગણી કરવી એ પૌરાણિક ઉપાસના છે, એ વેદને અભિપ્રેત નથી. કેમ? કારણ કે સમુચ્ચયકારી જે છે કહે છે કે તમારું જે અત્યંત કલ્યાણમય સ્વરૂપ છે ને, યો અસૌ પુરુષ, એ હું છું, હું તમારાથી જુદો નથી, એવું કહે છે. યો અસૌ પુરુષ સો અહમ અસ્મિ, શ્લોકમાં એવું છે ને, યો અસૌ પુરુષ સો અહમ અસ્મિ. સમુચ્ચયકારી ઉપાસક શું કહે છે? યો અસૌ પુરુષ એટલે જે પ્રત્યક્ષ દૃષ્ટ સામે છે એને નિર્દેશ કરીને કહે છે. કોણ? આદિત્ય મંડલસ્થ. તો આદિત્ય મંડળના બે રૂપ, એક તેજોમય રૂપ અને એક કલ્યાણતમ રૂપ. તેજોમય રૂપ જે છે આપણે મધ્યાહન સમય જોઈ શકીએ છીએ. તો એ તેજોમય સ્વરૂપ છે ને આદિત્ય મંડલસ્થ પુરુષ, હિરણ્ય ગર્ભ જેને કહેવામાં આવે. શું કહેવાય?
હિરણ્યગર્ભ. તો અસૌ એટલે કે આદિત્ય મંડળસ્થ જે પુરુષ છે, પુરુષ કયો પુરુષ? તો વ્યાહૃતિ અવયવ પુરુષ, જેની બૃહદારણ્યક ઉપનિષદની અંદર વ્યાહૃતિ જેના અવયવો છે એવો પુરુષનું સ્વરૂપનું વર્ણન છે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદની અંદર આદિત્ય પુરુષનું વર્ણન છે. કેવું વર્ણન છે? જો તત્રેવ, જો 8 નંબરની ટિપ્પણીમાં એ આખી શ્રુતિ ઉપસ્થિત કરી છે. ય એષ એતસ્મિન મંડલે પુરુષ તસ્ય ભૂઃ ઇતિ શિરઃ એકમ શિરઃ એકમ એતદ અક્ષરમ ભુવ ઇતિ બાહુ દ્વૌ બાહુ દ્વે એતે અક્ષરે સુવઃ ઇતિ પ્રતિષ્ઠા દ્વે પ્રતિષ્ઠે દ્વે એતે અક્ષરે તસ્ય ઉપનિષદ અહર ઇતિ હંતિ પાપમાનં જહાતિ ચ ય એવં વેદ. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનું આ શ્રુતિ વાક્ય છે. એમાં આ આદિત્ય મંડળસ્થ પુરુષ છે ને એની 3 વ્યાહૃતિ બતાવે છે. વ્યાહૃતિ એટલે ભૂઃ, ભુવઃ અને સુવઃ. ભૂઃ જો નીચે 45મા પાના ઉપર જો વ્યાખ્યામાં તસ્ય ભૂરિતિ શિરઃ મળ્યું. ભુવ ઇતિ બાહુ સુવઃ ઇતિ પ્રતિષ્ઠા પાદૌ ઇત્યર્થઃ. ભૂઃ જે છે, ભૂલોક જે છે એ આદિત્ય મંડળ પુરુષનું મસ્તક છે. શિરઃ એટલે મસ્તક છે. ભુવઃ ઇતિ બાહુ, જે ભુવઃ વ્યાહૃતિ છે એ આદિત્ય મંડળના બાહુ છે. બાહુ એટલે હાથ છે. પછી સુવઃ ઇતિ પ્રતિષ્ઠા પાદૌ, સુવઃ જે છે વ્યાહૃતિ એ આદિત્ય મંડળની જે છે પ્રતિષ્ઠા એટલે પગ છે. શું છે? પગ. પગ, હાથ અને મસ્તક એના ઉલ્લેખથી સમગ્ર આદિત્ય મંડળ પુરુષનું વર્ણન થયું સજ્જનો. તો આવો જે આદિત્ય મંડળસ્થ પુરુષ જે છે, જે અધિદેવ રૂપ જે છે, અને એને માટે પુરુષ શબ્દનો કેમ પ્રયોગ છે? તો કયું? પુરુષાકારત્વાત પૂર્ણમ વા. પુરુષ એવો જેનો આકાર છે. કેવો? પુરુષ જેવો, પુરુષ એવો જેનો આકાર છે. એટલે કે શિર, બાહુ અને પગ. આ રીતે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ જે છે એ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો બ્રાહ્મણ ભાગ છે. શું છે? બ્રાહ્મણ રૂપ છે. વેદના 2 ભાગ છે, એક મંત્ર અને બ્રાહ્મણ. ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ છે એ મંત્ર ભાગની છે અને બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ છે બ્રાહ્મણ, એટલે આનો જ વ્યાખ્યાન છે. એટલે આમાં જે સંક્ષેપથી કહ્યું ને એમાં બૃહદારણ્યકમાં એનો વિસ્તાર છે. એટલે સમુચ્ચયકારી એવું કહે છે કે જે આદિત્ય મંડળસ્થ વ્યાહૃત એવા જે અવયવ જે પુરુષ છે, પુરુષના આકાર હોવાથી, પૂર્ણ હોવાથી પણ, તો અનેન પ્રાણ બુદ્ધ્યાત્મના જગત સમસ્તમ. હવે આનાથી શું લેવાનું છે? પ્રાણ બુદ્ધ્યાત્મા સમસ્ત જગત. સમસ્ત જગત જે છે હિરણ્યગર્ભનું જે રૂપ છે એ પુરુષ. બીજો પુરુષ શબ્દનો અર્થ કર્યો પૂરી શયનાદ્વા પુરુષ. પૂરીની અંદર શયન કરવાના કારણે પણ એ વ્યાહૃતિ અવયવને પુરુષ કહેવામાં આવે છે. તો પ્રાણ બુદ્ધ્યાત્મના જે સમસ્ત જગત જે છે જેનું રૂપ છે, વાયુ જેના પ્રાણ છે, વાયુ છે પ્રાણ છે, તો એ આદિત્ય પુરુષનું વર્ણન છે. એ આદિત્ય સમસ્ત જગત જેનું રૂપ છે એ પુરુષ. તો સમુચ્ચયકારે છે કે સો અહમ અસ્મિ, એ જે સમસ્ત રૂપ છે એ હું છું, હું એનાથી જુદો નથી. એટલે કે સમુચ્ચયકારીનો જે અધ્યાત્મ પરિચ્છેદ છૂટી ગયો છે અને અધિદેવ પરિચ્છેદની પ્રાપ્તિ એને થઈ ગઈ છે. આને ક્રમ મોક્ષ કહેવામાં આવે. શું કહેવાય? ક્રમ મોક્ષ. બ્રહ્મ જ્ઞાનથી સદ્યો મોક્ષ અને અહંગ્રહ ઉપાસનાથી ક્રમ મોક્ષ.
એટલે આદિત્ય મંડળસ્થ પુરુષની પ્રાપ્તિ અધિકારીને થાય છે ક્યારે? આ શરીર છૂટ્યા પછી. એટલે સો અહમ અસ્મિ ભવામી, એ હું છું, કારણ કે મેં અહંગ્રહ ઉપાસના કરી છે. અહંગ્રહ ઉપાસના એટલે કે વ્યષ્ટિ દેહની અંદરથી આત્મભાવની પ્રાપ્તિની, સમષ્ટિની અંદર વ્યષ્ટિમાંથી આત્મભાવનો ત્યાગ અને સમષ્ટિની અંદર આત્મભાવની પ્રાપ્તિ. આત્માથી અભિપ્રાય છે હિરણ્યગર્ભ. હિરણ્યગર્ભ ભાવાપત્તિ જેને કહેવામાં આવે છે. તો આ શ્લોક દ્વારા સજ્જનો આ રીતે અધિકારી જે છે એ અહંગ્રહ ઉપાસનાના ફળ સ્વરૂપે હિરણ્યગર્ભ ભાવાપન્ન થઈ જાય છે. જેના કારણે કર્મ અને ઉપાસનાના સહકૃત અનુષ્ઠાનથી, જો એક એક કર્યો હોત તો સંસારનું ફળ, અને બેઉ સમુચ્ચય કર્યો તો ક્રમ મોક્ષ. અધિદેવ હિરણ્યગર્ભ ભાવાપત્તિ અને હિરણ્યગર્ભ ભાવાપત્તિ દ્વારા ક્રમથી મોક્ષ સજ્જનો. તો હવે આગળના શ્લોકમાં સમુચ્ચયકારી ઉપાસકનું જ્યારે આ વ્યષ્ટિ શરીર છૂટી ગયું, સ્થૂળ શરીર છૂટી ગયું, પછી એનું શું થાય છે એ આગળના શ્લોકમાં બતાવે છે. ભગવાનની કૃપા હશે તો એનો વિચાર આપણે આગળ કરીશું. ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્ય કૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદ વિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્ત દેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. સદ્ગુરુ